Good morning. Today's class discuss about Laplace transforms by division t. By division by t. So first one, find L of cos 2t minus cos 3t by t. So division. t division లో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి, మల్టిప్లికేషన్లో ఎలా ఉంటే చేయాలి, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెరివేషన్ అని 1 by 1 మనం క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తూ వచ్చాం. Today find L of cos 2t minus cos 3t by t. Cos 3t by t. So division లో ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? Let f of t is equal to cos 2t minus cos 3t. Applying both sides Laplace transform. Now L of f of t is equal to L of cos 2t minus cos 3t. L of cos 2t minus cos 3t. The Laplace transform of cos at is s by s square plus a square, and same s by s square plus a square. In this, a is equal to 2, and in this function a is equal to 3. Therefore, Laplace transform of cos 2t is equal to s by s square plus a square. That means s square plus 2 square. That is s square plus 4. S square plus 4 minus s by s square plus a square. That is s square plus 3 square. That is s square plus 9. That is equal to f bar of s. That is equal to f bar of s. Now we know that Laplace transform of f of t by t. Laplace transform of f of t by t. That is equal to integral s to infinity f bar of s ds. Integral s to infinity f bar of s ds. Okay. అంటే డివిజన్లో టీ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ టిఎస్. ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ టిఎస్. ఓకే. Now L of cos 2t minus cos 3t by t is equal to integral s to infinity s by f bar of s means మనకి f bar of s ఏంటి ఇక్కడ s by s square plus 4 minus s by s square plus 9. Though we substitute these f bar of s by s square plus 4 minus s by s square plus 9 ds. సో ఇప్పుడు మనము దీన్ని 2తో డివైడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో therefore 1 by 2 into s to infinity 2s by s square plus 4 minus 2s by s square plus 9. S square plus 9. Therefore ఇది ఎలా ఉంది, ఇంటిగ్రల్ f dash of x by f of x dx. f of x dx. Formula ఏంటి, log f of x dx. Formula ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ f dash of x by f of x dx. Here f of x is equal to s square plus 4. The integration of f of x is 2s. Therefore, this is in the form integral f dash of x by f of x dx. That is equal to log f of x. Therefore, log of s square plus 4 minus in the same, the differentiation of s square plus 9 is 2s. This is in the numerator. Therefore, this is in the form f dash of x by f of x dx. That is equal to log f of x. Therefore, log of s square plus 9 within the limits s to infinity. S to infinity. Here, this is in the form log a minus log b. Log a minus log b. So 1 by 2 into log a minus log b is equal to log a by b. Log of a by b. Within the limits s to infinity. Within the limits s to infinity. Okay. Now we have to apply the limits. Upper limit minus lower limit.
before we have applying the limits, we have, so చూడండి, these two terms s square is common in the two terms. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టూ టర్మ్స్లో మనం s square ని కామన్ తీద్దాం. s square ని కామన్ తీస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా, log of న్యూమరేటర్లో s square ని కామన్ తీద్దాం. 1 plus 4 by s square. సో డినామినేటర్లో కూడా s square ని కామన్ తీస్తే s square 1 plus 9 by s square. Therefore cancel. This is equal to log of 4 by s square by 1 plus 9 by s square. ఓకే, దీన్ని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మనము నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసాం. అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి s square కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే we have to this one. Okay, 1 by 2 into log of 1 by 4 by s square 1 by 9 by s square s to infinity. సో ఇప్పుడు మనం లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. we have to apply limits, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో ఫస్ట్ వన్ log of, సో ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఎలా వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by 2 into, సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే log of 1 plus 4 by infinity by 1 plus 9 by infinity. యాజ్ యూజువల్ మళ్ళీ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 0 0 అంటే log 1 by 1 అంటే log 1 log 1 log 1 అంటే 0 log 1 అంటే 0. సో ది లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే s ప్లస్ లెస్ కదా, సో log 4 by s square ప్లస్ log 1 plus 9 by s square. సో ఈ టర్మ్లో ఈ టర్మ్ వచ్చేసరికి log 1 మైనస్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది చూడండి, మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ వచ్చేస్తుంది టర్మ్. ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎల్సిఎం చేయండి. ఇందా కామన్ తీసాం కదా, లిమిట్ అప్లై చేయడం కోసం మనం చేసాం. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ బై s square plus 9 by s square. Okay, this one cancel. Therefore log 1 అంటే 0, log s square plus 4 by s square minus 9, s square plus 9. ఇదేంటి మైనస్ ఉంది, ఇదేంటి మైనస్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా సో ఇది చేంజ్ చేసి రాసేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా s square plus 4 by s square plus 9ని s square plus 9 by s square plus 4 అని రాయొచ్చు. లేదు మాకు అది కూడా ఒకసారి చేసి చూపించండి అంటే 1 by 2 into, సో మైనస్ log a by b అంటే log a plus b కదా, log of s square plus 4 plus log of s square plus 9. s square plus 9. సో అలా రాసుకొని, సారీ log a by b అంటే log a minus b, సారీ మైనస్ log a minus. సో మైనస్తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది, 1 by 2 into మైనస్ log s square plus 4 plus log of
ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ 9. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. అప్పుడు ఏమైంది లాగ్ ఏ బై బి అంటే లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 9 బై లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. ఓకే, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మైనస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రివర్స్. డైరెక్ట్గా కూడా రాసేసుకోవచ్చు. మైనస్ లాగా స్క్వేర్. జస్ట్ మీకు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూపించాను ఎలా వచ్చింది, దీని నుంచి ఇది ఎలా వచ్చింది. మైనస్ లాగ్ ఏ బై బి అంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. సో మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. అప్పుడు ఏమైంది లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అయింది. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అయింది. ఓకే, therefore 1/2 into log s square plus 9 by s square plus 4. Okay. Okay, log of s square plus 9 by s square plus 4. ఇంటర్నెట్ అన్స్టేబుల్గా ఉంది, పవర్ పోయి వస్తూ ఉంది. సో దట్స్ ద రీజన్, డిస్టర్బెన్సెస్కి రీజన్ అది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ టీ బై టీ స్క్వేర్. 1 మైనస్ కాస్ టీ బై టీ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో టీ స్క్వేర్ ఉంది. 1 టైం టీ ఉందంటే 1 టైం మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని. టీ స్క్వేర్ ఉందంటే 2 టైమ్స్ చేయాలని మీనింగ్. 2 టైమ్స్ చేయాలని ఇక్కడ మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ టీ, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ఈస్ 1 by s minus Laplace transform of cos t. s square plus a square, s by s square plus a square, s by s square plus a square and 1 square. So now we know that L of f of t by t is equal to integral s to infinity f bar of s ds. f bar of s ds. Okay. L of f of t, this is manaku ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, 1 minus cos t by t. L of 1 minus cos t by t is equal to integral s to infinity f bar of s means ఇక్కడ 1 by s minus s by s square plus 1. అదే రాసాం, 1 by s minus s by s square plus 1 ds. Okay, this is equal to 1/2 into integral s to infinity. So 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేస్తారు హియర్. సో మనం ఇక్కడ 2తో డివైడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేసాం. 2 by s minus 2s by s square plus 1. 2s by s square plus 1. Now, సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా ఇక్కడ, 1/2 into 2 by s అంటే 2 into log s, 2 into log s మైనస్ ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంది, f dash of s by f of x dx మోడల్లో ఉంది, అంటే log f of x, దట్ ఈస్ log of s square plus 1, log of s square plus 1. సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటంటే మనకు s to infinity. యాజ్ యూజువల్ మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏంటి, s to infinity. ఓకే, అవే అప్లై చేసాం చూడండి, s to infinity. సో ఇది ఎలా రాయొచ్చు, లాగ్ ఎస్ 2 log s ఉంది, 2 log s ఎలా రాయొచ్చు, log m power n is equal to, మన ఫార్ములా ఏంటంటే n log m, n log m. ఓకే, సో చూడండి, అంటే ఇది ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు 2 log s లా ఉంది, 2 log s అంటే ఇప్పుడు అప్లై చేయండి ఫార్ములా. n log m ఎలా రాయొచ్చు, log m power n. అలానే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, log s స్క్వేర్. ఓకే, log s స్క్వేర్, దీని log s స్క్వేర్ మైనస్ log s స్క్వేర్ ప్లస్ 1. మళ్ళీ ఇది ఎలా ఉంది, log a మైనస్ log b లా ఉంది, అంటే log a బై b అంటే s స్క్వేర్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1, s స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే
సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని రాస్తున్నాం. సో ఈ ఫంక్షన్ని లాగ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్లో ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్. ఓకే, లిమిట్స్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో యాజ్ యూజువల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. లాగ్ ఆఫ్ 1 బై 1 ప్లస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్, సో యాజ్ యూజువల్ 1 బై 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్. అంటే ఎస్ ప్లస్ ఎస్ఏ కదా. సో 1 బై ఇన్ఫినిటీ 0, లాగ్ 1 0. సో లాగ్ 1 ఏమవుతుంది 0 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్, సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇక్కడ 1 బై డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్, మళ్ళీ ఎంత వస్తుందమ్మా మైనస్, ఈ టర్మ్ న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది కదా. సో లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్, ఓకేనా. సో ఇలా వచ్చింది ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనం మైనస్, మళ్ళీ ఇలా ఎలా ఉంది లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అంటే లాగ్ ఏ బై బి కదా, అంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి కదా. లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏముంది మనకు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి కదా. లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అంటే లాగ్ ఏ బై బి కదా. సో మళ్ళీ సేమ్ అప్లై చేస్తున్నాం. లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ స్క్వేర్ 1/2 యాజ్ యూజువల్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి. సో ఈ స్టెప్ నుంచి స్టెప్ ఎలా వచ్చిందో అర్థమైంది కదా. సో ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే ఈ న్యూమరేటర్లో డినామినేటర్లో ఎస్ స్క్వేర్ కామన్ తీసాం. అప్పుడు 1 బై 1 ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేసాం. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసాం. 1 బై 1 ప్లస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ, దట్ మీన్స్ 1 బై 1 ప్లస్ 0. లాగ్ 1 బై 1 అంటే లాగ్ 1 0. ఇక్కడ ఏం చేసాము లాగ్ 1 బై ఎస్ ప్లస్లో ఎస్ఏ కదా. సో డినామినేటర్లో మళ్ళీ ఎల్సిఎం చేసాం. ఈ టర్మ్ న్యూమరేటర్లోకి వెళ్ళింది. అప్పుడు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇది మళ్ళీ ఎలా ఉంది లాగ్ ఏ బై బిలా ఉంది. సో మైనస్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. అగైన్ లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏ బై బి. therefore log of s square plus 1 by s square, s square plus 1 by s square. Okay, this is the procedure. And దీనికి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 times t స్క్వేర్ అంటే అగైన్ ఇంటిగ్రేట్, అంటే అగైన్ ఈ ఫార్ములా మళ్ళీ అప్లై చేయాలి. అగైన్ అప్లయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of t by t is equal to s to infinity f bar of s ds. So 1/2 into s to infinity. ఇప్పుడు f bar of s అంటే this one, this is f bar of s. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. యాజ్ యూజువల్ 1/2 into s to infinity log a minus log b, log a minus log b into ds. సో దీన్ని ఎలా రాసామంటే 1/2 into s to infinity log s square plus 1 మళ్ళీ log m power n ని n log m గా రాసాం ఇంటూ 1 ds అని రాసాం. ఎందుకు మెన్షన్ చేసామంటే ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనము ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు 2 టర్మ్స్ ఉండాలి, యువి ఆర్ ఎఫ్జి, మనం ఎలా అనుకుంటే అలా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్.
ఒక్కోసారి ఎఫ్ అండ్ జీ అని తీసుకుంటాం ఫంక్షన్స్ని, ఆర్ యూ అండ్ వి అని తీసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్, దిస్ ఈజ్ యూ, దిస్ ఈజ్ వి అనుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేద్దాం. దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేస్తే 1/2 ఇంటూ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ టర్మ్ u ఇంటూ దట్ ఈస్ log of s square plus 1 minus 2 log s ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రేషన్. సెకండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అక్కడ మనకు 1, సెకండ్ ఫంక్షన్ 1కి ఇంటిగ్రేషన్ ఎస్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఇంటిగ్రల్ 1 ds అని అంటే ఎస్ మైనస్, సో ఈ 1/2ని రాసాము, ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఈ టర్మ్ ఏదైతే యూ టర్మ్ ఉందో దానికి డెరివేషన్, దీనికి డెరివేషన్ ఎంత అవుతుంది, యాక్చువల్లీ లాగ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1కి 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డెరివేషన్ ఏమవుతుందమ్మా, డి ఆఫ్ log of s square plus 1 ఏమవుతుంది, 1/s square plus 1. Again differentiate the function s square plus 1, 2s. So therefore అందుకే ఇక్కడ ఎంత అయింది, 2s/s square plus 1 అయింది, 2s/s square plus 1. 2 into log s అంటే 2/s into s into ds. This is the integration by parts. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ని అలానే రాసి సెకండ్ టర్మ్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. సెకండ్ టర్మ్కి ఏం చేస్తామంటే ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, మైనస్ ఇంటిగ్రల్ డియు అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ టర్మ్కి డెరివేషన్ చేస్తాం ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ విడివి, అంటే ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశాం కదా, ఆ టర్మ్ని యాజ్ యూజువల్ చేస్తామని అర్థం. ఇదేంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్, యూ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ వి డివి అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్కి ఇంటిగ్రేషన్ అని అర్థం, మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి డెరివేషన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తుంటారు, ఇదే టర్మ్ని యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్. సింపుల్ అండ్ ఈజీ, వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ. వన్ ఈజ్ యూ, వన్ ఈజ్ మీ. హియర్ కంపల్సరీ ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ కంపల్సరీగా మనము హైలైట్ ఫార్ములాస్ని తీసుకుంటాం. సో డెరివేషన్లో లా కాదు, ఇంటిగ్రేషన్లో కదా, ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్లో మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తాం ప్రయారిటీస్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి అదే రాసాం, యూ ఇంటూ అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని యూ అని తీసుకున్నాం ఇందాక, లాగ్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2 log s ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ వి డివి మనం ఇందాక లాస్ట్ స్లైడ్లో చూసాం ఇంటూ 1 ds అని. ఆ 1 ds అంటే ఎస్ మైనస్ ఈ 1/2 యాజ్ యూజువల్ రాసాము. ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి డెరివేషన్ 2s/s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2/s. ఈ సెకండ్ టర్మ్ యాజ్ యూజువల్ ఏదైతే ఇంటిగ్రేషన్ చేసామో ఇంటిగ్రేషన్ టర్మ్ని యాజ్ యూజువల్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే 1/2 2కి అప్లై చేసాము, ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇంతవరకు మనం ఇంకా చేసే ఇంటిగ్రేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి దీనికి లిమిట్స్ రాసేసాము. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా, s/2 ఇంటూ ఇది ఎలా ఉంది, మళ్ళీ log a/b లా ఉంది, log a మైనస్ log b కదా, సో log a/b. నౌ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే 2 టర్మ్స్ని ఎల్సిఎం చేశారు. సో చేస్తే ఈ 2 టర్మ్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, ఎస్ ఇంటూ బై ఎంత వస్తుంది, 2s స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ s స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం మిగులుతుంది, 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, ఇంటూ ఎస్ ఉంది కదా, ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్ 1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 1.
ఇంటూ డిఎస్. ఎస్ఎస్ క్యాన్సిల్ అయితే రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ 1/s² ప్లస్ 1 ds. సో హియర్ s/2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్, మళ్ళీ ఏం చేశారు ఇక్కడ ఇందాక చేసినట్లే న్యూమరేటర్ s² కామన్ తీశారు. సో క్యాన్సిల్ అయితే దట్ ఈస్ ఆర్ 2 డివైడ్ చేశారు. s²/s² అంటే 1 ప్లస్ 1/s² ప్లస్ 1/s² విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ s to infinity. ఇదేంటి, దీని ఫార్ములా ఏంటి, tan ఇన్వర్స్ s s to infinity, tan inverse s to infinity. So this is equal, సో అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేశారు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ లాగ్ ఇన్ఫినిటీ లాగ్ 1 0 వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ ఇక్కడ లిమిట్స్ ఎలా అప్లై చేశారో చూడండి అమ్మా. సో లిమిట్స్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఫస్ట్ టర్మ్కి చూపిస్తున్నా. s/2 అంటే ఇన్ఫినిటీ, యాక్చువల్లీ లాగ్ 1 ప్లస్ 1/∞ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే s/2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/s² కదా. ఇప్పుడు ఏంటి 1/∞ అంటే 0, అంటే ఇది లాగ్ 1 0 అంటే ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏమైపోతుంది 0 అయిపోతుంది. సో ఇక మనకు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ మైనస్ s/2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/s². సో ఈ టర్మ్కి అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే tan ఇన్వర్స్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s. ఓకే, హియర్ మైనస్ s/2 లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/s². లాగ్ ఈ ట్యాన్స్లో మనకి ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడ వస్తుంది, π/2. ట్యాన్లో మనకి ఇన్ఫినిటీ ఎంత వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది, π/2 దగ్గర. మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s, మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. మనం 2 times ఇంటిగ్రేట్ చేసాం కదా, 2 times ఇంటిగ్రేట్ చేసాం ఎందుకంటే డినామినేటర్లో t² టర్మ్ ఇచ్చారు. సో మైనస్ s/2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/s² ప్లస్ π/2 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ s. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి షో దట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity t³ e⁻∞ sin t dt is equal to 0. సో ఈ టర్మ్ 0కి ఈక్వల్ అని చూపించమంటున్నారు. ఓకే, we know that the given integral is same as ఎలా ఉందంటే ఇది ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity t³ into e⁻st into sin t dt ఇలా ఉంది. sin t dt ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే హియర్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే e⁻st కదా, ఇంతవరకు మనము ఇంటిగ్రల్ చేసాం కానీ ఇలా లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు చేయలేదు. సో ఎస్ ప్లేస్లో ఇక్కడ 1 ఉందని మీనింగ్, ఎస్ ప్లేస్లో 1 ఉంది. సో therefore here s is equal to 1. So here f of t is equal to sin t. L of sin t is equal to a/s² plus a², 1/s² plus 1. ఇక్కడ t to the power of n ఉంది అంటే t³. We know that L of t to the power of n into f of t. Formula ఏంటి, -1 whole power n into d to the power of n by ds to the power of n into f bar of s. Here ఇక్కడ ఏంటి, t is equal to t³ కదా మనకు, t³ into sin t is equal to -1 whole cube into d³ by ds³ into f bar of s అంటే 1/s² plus 1. సో ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, -1 whole cube అంటే మైనస్ 1 టైం చేద్దాం ఒకసారి, అంటే 3 times చేయాలి ఈ ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు 3 times చేయాలి. d² by ds² ఇంటూ ఈ టర్మ్ని మనము డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -2s by s² plus 1 whole square. సో మనకు తెలుసు కదా d/dx of 1/x అంటే -1/x². సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఫంక్షన్కి మళ్ళీ మనం అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. s² plus 1కి డిఫరెన్షియేషన్ -2s. Therefore -2s by s² plus 1 whole square. Minus plus. Here 2 into d² by ds² into s by s² plus 1 whole square. S by s² plus 1 whole square.
సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం చేద్దాం. సో మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో యూ బై బి చేయాలి. యూ బై బి చేస్తే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ న్యూమరేటర్కి చేస్తే 1 మైనస్ ఎస్ ఇంటూ మళ్ళీ డినామినేటర్కి చేస్తే 2 ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ 2s by s square plus 1 whole power 4. సో ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మీరు s స్క్వేర్ ప్లస్ 1ని కామన్ తీయండి. s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటి 1 మైనస్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 1ని కామన్ తీసేసాం. ఇక్కడ టర్మ్ ఎంత ఉంటుంది 2 ఇంటూ 2 4s స్క్వేర్ వస్తుంది. is 4s square. s square plus 1 into numerator చేస్తే 1 వస్తుంది. 1 minus so 2 into again కదా 4 sorry once again ఇక్కడ ఆ టర్మ్ s square plus 1 ని కామన్ తీసాం. ఇక్కడ రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏం మిగులుతుంది ఇంకా మనకు. సో రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏముంటుందమ్మా s square plus 1 కామన్ తీసాము. ఇస్తే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంటుంది మైనస్ 4s స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది చూడండి 1 మైనస్ 4s స్క్వేర్ ప్లస్ s స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 3s స్క్వేర్. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా ఒక టర్మ్. సో డినామినేటర్లో ఏముంటుందంటే s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్ ఉంటుంది. సో ఇదే కదా 2 ఇంటూ ds ఆఫ్ 1/3s స్క్వేర్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ క్యూబ్. సో అగైన్ డిఫరెన్షియేట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ u బై v రూల్ చేయాలి. ఇలానే సేమ్ ప్రొసీజర్లో వెళ్తాం. వెళ్తే ఏమవుతుంది ఈసారి 20 మైనస్ 24s ఇంటూ 1 మైనస్ s స్క్వేర్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ 4 వస్తుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్లో అగైన్ డిఫరెన్షియేట్. సో ఈ టర్మ్ వస్తుంది. నౌ 0 to infinity t cube into e power minus st into sin t dt is equal to minus 24s into 1 minus s square by s square plus 1 whole to the power of 4. Here s is equal to 1 అన్నాం కదా. Here s is equal to 1 అన్నాం కాబట్టి s ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. minus 24 into 1 minus 1 by 1 plus 1 whole to the power of 4. This is equal to 0. 1 minus 1 0 కదా, టోటల్ టర్మ్ 0. సో ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయమన్నారు. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity t cube into e power minus t into sin t dt is equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. అంటే ఇలా లిమిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంతవరకు మనకి ఎక్కడ లిమిట్స్ ఇవ్వలేదు. సో లిమిట్స్ ఇచ్చి ఎవాల్యుయేట్ చేయమన్నారు. చేయమన్నప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ప్రొసీజర్ మొత్తం కామన్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళి లాస్ట్లో ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఏ న్యూమరికల్ వాల్యూ. లేదా 0 or అంటుంది. ఓకే, సో ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమన్నారు. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity t cube into e power minus t into sin t dt is equal to 0. దీన్నే మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయమన్నాం. ఇలా ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు యాజ్ యూజువల్ ఏదైతే టీ క్యూబ్ ఈ పవర్ మైనస్ టీ సాయిన్ టీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ ఆర్ ఈ పవర్ ఏటీ ఉన్నారంటే సో దాన్ని యూజ్ చేయాలి. అండ్ టీ క్యూబ్ని యూజ్ చేసాం. సో ఇలా వచ్చింది 0 వచ్చింది. ఓకే, ఈ పవర్ మైనస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ కానీ లిమిట్స్ లేవనుకోండి, 0 to infinity లిమిట్స్ లేకపోతే వీ మస్ట్ యూజ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం.
వి మస్ట్ యూజ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. ఈ పవర్ ఏటీ, ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరంని యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే 0 to ఇన్ఫినిటీ లిమిట్స్ ఇచ్చారు. సో ప్రాపర్ ఇంటిగ్రల్స్. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఆ ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎస్ వాల్యూని మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే.